मैं घर विच इकल्ली रहिंदी सी अते एक आदमी नूं मैं काम ते रख लिया। हमेशा रात नूं खाना खाण तो बाद मैनूं होश ही नहीं रहिंदा सी। सवेरे पूरा शरीर दर्द करदा सी। एक रात खाना खाए बिना ही मैं सो गई, पर उस वक्त मेरे होश उड़ गए जदों अद्धी रात हुंदे ही उस आदमी ने मेरे नाल, मेरा नाम गुरलीन है अते मैं 23 साल दी एक जवान अते खूबसूरत कुड़ी सी। मैं पढ़ाई करन तो बाद नौकरी करन लगी। अज मेरी छुट्टी सी अते मैं अज घर दा समान लैण लई बाजार गई तां गर्मी दी वजह करके मैनू चक्कर आउण लगे। मैं एक हफ्ते का समान खरीद के घर वापस आ रही सी, उदों एक आदमी मेरे नाल टकरा गया। मैनू बहुत शर्मिंदगी का एहसास होया। मेरी वजह नाल उन्हां नूं काफ़ी जोर नाल चोट लगी सी। गर्मी की वजह नाल वो भी मुड़को मुड़की हो रहा सी। मैं उस आदमी तो माफ़ी मंगी तां वो कहण लगे कि भैन जी, मैनू काम की बहुत जरूरत है। मैं पहला एक दुकान ते नौकरी करदा सी, पर फिर वो दुकान बंद हो गई अते मैं बेरोजगार हो गया। मैं हर दिन काम की तलाश विच भजदा रहिंदा हां, पर कोई मेरी उम्र देख के मैनू काम नहीं दिंदा। मैं बहुत ही बुरी हालत विच जिंदगी गुजार रहा हाँ। तुसी मेरे ते थोड़ी जही दया कर दिओ। तुसी जो भी काम कहोगे मैं कर देवांगा। उस आदमी ने जबरदस्ती मेरे हथों समान दियां झोलियां फड़ लईयां ते कहण लगा, भैन जी, मैं तुहानू तुहाडी गड्डी तक छड्ड आउंदा हां, तुसी मैनू कुछ पैसे दे दिओ। उस आदमी की हालत देख के मैनू उसते बहुत रहम आया। वो मेरे पिता जी की उम्र दे सन। मैनू उन्हां दे चेहरे तो अपने पिता जी की याद आउण लगी। वो आदमी बहुत ही चंगी तरह नाल गल कर रहा सी अते किसी चंगे घर दा लग रहा सी। हालात ने उसनूं अजिही स्टेज ते पहुंचा दिता सी कि वो मेरे तो नौकरी मंगण लई मजबूर हो जावे। मैं कहा, जी ठीक है, मैं तुहानू अपने घर दे काम धंधे लई रख लैंदी हाँ। मैनू एक अजे ही इंसान की जरूरत है जो मेरे घर का समान लियाए अते छोटे वड्डे काम भी कर देवे। जेकर तुहानू कोई इतराज़ नहीं है तां तुसी मेरे नाल चलो। मेरी गल सुन के उस आदमी के चेहरे ते मुस्कान आ गई। मैं उस आदमी तो उन्हां दा घर पुछया तां उसने मैनू दस्सिया कि वो दूजे शहर तो इत्थे नौकरी करन लई आया है अते अपनी धी दे विआह लई मेहनत कर रहा है। हर बाप की तरह वो भी अपनी धी नूं दुनिया भर दियां खुशियां देना चाहुंदा है। उसकी गल सुन के मेरियां अखां विच हंझू आउण लगे। गुजरे हुए कुछ पल मेरियां अखां सामने आ गए सन अते मेरियां अखां तो हंझू वहण लगे। मैं उस आदमी नूं तसल्ली दित्ती कि तुसी परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर आके मैं उस आदमी नूं घर दे थोड़े बहुत कम समझाए। मैं उस आदमी तो घर की सफाई का काम भी करवाना चाहती सी, क्योंकि मेरा घर तो ज़्यादा गंदा नहीं हुंदा सी, पर मेरे कोल सफाई लई वक्त नहीं सी। उस आदमी ने मैनू दस्सिया कि वो बहुत वधिया खाना भी बना लैंदा है अते वो अपनी खुशी नाल मेरे लिए खाना भी बना दिया करेगा। मैं खुद एक नौकरी करने वाली औरत सी, इसलिए मैं उस आदमी नूं कहा कि हुण तुसी इस घर दी सारी जिम्मेवारियां संभालो, मैं तुहानू बहुत चंगी तनख्वाह देवांगी। मेरे कोल पैसे की कोई कमी नहीं सी, पर मैं इकल्ले जिंदगी गुजार रही सी अते नौकरी दे नाल नाल घर की देखभाल करते करते थक जाया करती सी। इसलिए मैं उस आदमी नूं खुशी खुशी काम ते रख लिया, क्योंकि वो मैनू बहुत ही भला इंसान लग रहा सी। मैं उस आदमी नूं घर विच एक कमरा दे दिता। मैं इन्ने वड्डे घर विच इकल्ली रहिंदी सी। बहुत साल पहला मैं अपने माँ बाप नूं छड्ड के वख हो गई सी। मैनू घर की चार दीवारी अते रस्मां रिवाजां बिल्कुल भी पसंद नहीं सन। मेरे पिताजी ने मैनू बहुत ज़्यादा पढ़ाया सी, पर वो मेरी नौकरी के खिलाफ सन अते वो चाहुंदे सन कि मैं पढ़ाई पूरे करदे ही विआह कर लवां। पिताजी ने मेरे तो 3 वड्डी भैणां दे नाल भी यही कीता सी। उन्हां दी भी पढ़ाई पूरी हुंदे ही विआह कर दिता सी अते नौकरी लई मना कर दिता सी। मैं अपनी जिंदगी विच ये सब नहीं चाहुंदी सी। मेरा इन्ना जल्दी विआह करन दा कोई इरादा नहीं सी। मैं अपने पैरां उत्ते खड़ी होना चाहुंदी सी। मेरे पिताजी ने मैनू कहा सी कि जदों तू दुनिया दी रंगीनियां तो थक जाएगी तां तैनू अपने पिता दी एक एक गल याद आवेगी कि शायद पिताजी ने बिल्कुल ठीक ही कहा सी। हुण मैनू अक्सर पिताजी दी बहुत गल्लां याद आया करदी सी। जदों भी मैं थक्की हारी जॉब तो घर आउंदी तां
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਠੰਡੇ ਗਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ 2 ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਠਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੀ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਫਿਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਝਟਪਟ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੇਟੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਝਟਪਟ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਏ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਾਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿਲਵਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਝਟਪਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ।